دنیا کو لگتا تھا کہ وہ مڈل ایسٹ کو سمجھتی ہے۔ کئی دہائیوں تک ٹی وی اسکرینوں پر ایک ہی طرح کی تصویریں دکھائی جاتی رہیں۔ کہیں تیل کے کنویں جل رہے ہیں، کہیں امریکی ایئرکرافٹ کیریئر گلف کے پانیوں میں کھڑے ہیں، کہیں ملیشیا کے جنگجو پک اپ ٹرکوں پر بھاری ہتھیار لے کر گھوم رہے ہیں، اور کہیں سیاسی افراتفری ہے۔ لیکن امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر حملہ کر کے دنیا کے سامنے ایک بالکل الگ قسم کی حقیقت کھول کر رکھ دی۔ یہ صرف میزائلوں اور بمباری کی جنگ نہیں تھی، بلکہ ایک ایسا جیو پولیٹیکل ایکس رے تھا جس نے پوری دنیا کو دکھا دیا کہ مڈل ایسٹ اب صرف تیل پیدا کرنے والا علاقہ نہیں رہا، بلکہ یہ دنیا کے سب سے اہم ٹیکنالوجیکل، اسٹریٹجک، ملٹری اور اکانومک سینٹرز میں تبدیل ہو چکا ہے۔ اس جنگ نے وہ 10 حقیقتیں بے نقاب کر دیں جنہیں دنیا یا تو سمجھ ہی نہیں پائی تھی یا جان بوجھ کر نظر انداز کرتی رہی۔ یہ 10 باتیں جان لینے کے بعد آخر میں آپ سے 3 سوال پوچھوں گا جس کا جواب آپ کو کمنٹ میں دینا ہوگا کہ میں بھی جانوں کہ آپ کیا سوچتے ہیں۔ لیکن پہلے وہ 10 باتیں جو امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے خلاف جنگ نے دنیا کے سامنے ظاہر کر دی۔ سب سے پہلی حقیقت ایران کی میزائل ٹیکنالوجی تھی۔ برسوں تک ویسٹرن میڈیا اور کئی ملٹری انالائسٹ یہ دعویٰ کرتے رہے کہ ایران کے پاس بڑی تعداد میں میزائل تو ہیں، لیکن ان میں ایکوریسی نہیں ہے۔ لیکن جنگ کے دوران جب سیٹلائٹ تصویریں سامنے آئیں تو دنیا حیران رہ گئی۔ ایرانی بیلسٹک میزائلوں نے امریکی اور اسرائیلی الائی کی انسٹالیشنز کے خاص حصوں کو نشانہ بنایا۔ قطر میں موجود العدید ایئر بیس، عراق میں عین الاسد بیس اور گلف کے ریڈار سائٹس پر ہونے والے حملوں میں میزائلوں نے رن ویز، فیول اسٹوریج، ریڈار سسٹمز اور ایئرکرافٹ شیلٹرز کو ٹارگٹ کیا۔ ایران کے فتح، عماد اور خیبر شکن جیسے میزائل 1000 سے 1600 کلومیٹر تک سفر کرنے کے باوجود مخصوص ٹارگٹس کے قریب جا کر گرے۔ یہ کوئی اندھی بمباری نہیں تھی، بلکہ پریسیجن اسٹرائک تھی۔ دنیا نے پہلی بار محسوس کیا کہ ایران نے پابندیوں کے باوجود صرف میزائلوں کی تعداد نہیں بڑھائی، بلکہ ان کی گائیڈنس، نیویگیشن اور ٹارگیٹنگ ٹیکنالوجی کو بھی کئی درجے آگے پہنچا دیا ہے۔ دوسری حقیقت امریکی ملٹری طاقت کی کمزوریاں تھیں۔ کئی دہائیوں سے امریکی اڈوں کو ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا۔ گلف میں موجود ایئر بیسز، پیٹریاٹ میزائل ڈیفنس سسٹمز، اسٹیلتھ فائٹر جیٹس اور ایئرکرافٹ کیریئرز کو دیکھ کر یہی لگتا تھا کہ امریکہ کے خلاف کوئی بھی حملہ فوری طور پر ناکام ہو جائے گا۔ لیکن جنگ نے دکھایا کہ ماڈرن دور میں کم قیمت ڈرونز اور سیچوریشن اٹیکس اربوں ڈالر کے ڈیفنس سسٹمز کو بھی تھکا سکتے ہیں۔ ایران اور اس کے الائیڈ گروپس نے سستے ڈرونز اور بیلسٹک میزائلوں کی مدد سے امریکی ڈیفنس نیٹ ورک پر دباؤ ڈالا۔ ایک پیٹریاٹ انٹرسپٹر میزائل کی قیمت تقریباً 30 سے 40 لاکھ ڈالر رہتی ہے، جبکہ حملہ آور ڈرون صرف چند ہزار یا چند لاکھ ڈالر میں تیار ہو جاتا ہے۔ اس جنگ نے دنیا کو یہ سبق دیا کہ آنے والی جنگیں صرف مہنگے فائٹر جیٹس یا ایئر کرافٹ کیریئر سے نہیں جیتی جائیں گی، بلکہ وہ طاقتور ہوگا جو کم لاگت والے اسمارٹ ویپنز کو بڑی تعداد میں استعمال کر سکے گا۔ تیسری حقیقت اسٹریٹ آف ہرمز کی تھی۔ دنیا میں آج کل الیکٹرک گاڑیوں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور گرین انرجی کی باتیں بہت ہوتی ہیں، لیکن اس جنگ نے یاد دلایا آج بھی ورلڈ اکانومی کا دل گلف آف فارس میں دھڑکتا ہے۔ دنیا کی تقریباً 20% آئل سپلائی اور بہت بڑی مقدار میں LNG اسی تنگ سمندری راستے سے گزرتی ہے۔ جنگ کے دوران جیسے ہی ایران نے ہرمز کے قریب اپنی نیول سرگرمیاں بڑھائیں، ورلڈ مارکیٹس میں خوف پھیل گیا۔ آئل پرائسز اوپر چلی گئیں، شپنگ انشورنس کئی گنا مہنگی ہو گئی اور ایشین اکانومیز بے چینی کا شکار ہو گئیں۔ انڈیا، چین، جاپان اور ساؤتھ کوریا جیسے ملک فوری طور پر الٹرنیٹیو انرجی سپلائی کے بارے میں سوچنے لگے۔ دنیا کو احساس ہوا کہ چاہے جتنی بھی ڈیجیٹل اکانومی بن جائے، ماڈرن سویلائزیشن اب بھی مڈل ایسٹ کے انرجی کوریڈور پر کھڑی ہے۔
चौथी हकीकत साइबर वारफेयर थी। इस जंग ने दिखाया कि अब जंगें सिर्फ ज़मीन, समुंदर और फ़िज़ा में नहीं लड़ी जाती, बल्कि सर्वर रूम्स, सैटेलाइट्स और इंटरनेट नेटवर्क्स भी जंगी मैदान बन चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों साइड से साइबर हमले किए गए। बैंकिंग सिस्टम्स, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, GPS सिग्नल्स, मीडिया प्लेटफॉर्म्स और लॉजिस्टिक सिस्टम्स को निशाना बनाया गया। कई मकामात पर GPS स्पूफिंग की इंफॉर्मेशन सामने आई, जिससे जहाज़ों और शिप्स के नेविगेशन सिस्टम्स मुतासिर हुए। इसराइली साइबर नेटवर्क्स ने ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया, जबकि ईरानी हैकर ग्रुप्स ने रीजनल डिजिटल सिस्टम्स पर हमले किए। इस जंग ने साबित किया कि फ्यूचर की जंग शायद इंटरनेट ब्लैकआउट से शुरू हो और मिसाइल हमले बाद में हों। पांचवी हकीकत इसराइली इंटेलिजेंस की गहराई थी। दुनिया जानती थी कि मोसाद एक ताकतवर एजेंसी है, लेकिन इस जंग ने दिखाया कि इसराइल ईरान के अंदर किस हद तक दाखिल हो चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के अंदर से ड्रोन लॉन्च किए गए, खुफिया नेटवर्क्स ने सेंसिटिव इंफॉर्मेशन फराहम की और कई अहम इंस्टॉलेशंस को अंदरूनी मदद से निशाना बनाया गया। बाद हमले ईरान के अंदर सैकड़ों किलोमीटर दूर वाक़े मकामात पर हुए। इससे साफ हुआ कि मॉडर्न ज़माने में सरहदें अब मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत नहीं रही। आज की इंटेलिजेंस सिर्फ जासूसी नहीं, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सैटेलाइट ट्रैकिंग, ड्रोन नेटवर्क्स और साइबर सिस्टम्स का मजमूआ बन चुकी है। छठी हकीकत ये थी कि पाबंदियां हमेशा किसी मुल्क को रोक नहीं सकती। कई दहाइयों से ईरान पर सख्त इकोनॉमिक सैंक्शंस लागू थीं। वेस्टर्न दुनिया को लगता था कि ईरान टेक्नोलॉजी में पीछे रह जाएगा, लेकिन जंग ने दिखाया कि ईरान ने इन्हीं सैंक्शंस के दौरान अपनी लोकल मिलिट्री इंडस्ट्री को मजबूत किया। शाहिद ड्रोन्स, अंडरग्राउंड मिसाइल स्टोरेजेस, मोबाइल लॉन्चर्स और लोकल एयर डिफेंस सिस्टम्स इसी अमल का नतीजा थे। ईरान ने पहाड़ों के अंदर मिसाइल सिस्टम्स बनाए, जहां से बैलिस्टिक मिसाइल दागे जा सकते थे। इस जंग ने दुनिया को बताया कि बाद औक़ात पाबंदियां किसी मुल्क को कमज़ोर करने के बजाय सेल्फ डिपेंडेंस की तरफ धकेल देती हैं। सातवीं हकीकत ये सामने आई कि वर्ल्ड फूड सिस्टम का मिडल ईस्ट से कितना गहरा ताल्लुक था। आमतौर पर लोग समझते हैं कि गल्फ सिर्फ तेल फराहम करता है, लेकिन जंग ने दिखाया दुनिया की फूड चेन भी इसी इलाके से जुड़ी हुई है। कुदरती गैस फर्टिलाइज़र बनाने के लिए ज़रूरी होती है और गल्फ एनर्जी मार्केट में हलचल का डायरेक्ट असर फर्टिलाइज़र प्राइसेस पर पड़ता है। जंग के दौरान जब शिपिंग रूट्स मुतासिर हुए, कई मुल्कों में खेती की लागत बढ़ने का डर पैदा हो गया। अफ्रीका और एशिया के इंपोर्ट करने वाले मुल्कों ने फौरी तौर पर खाने पीने की चीज़ों की कीमतों के बढ़ने के ख़तरे का जायज़ा लेना शुरू कर दिया। दुनिया को एहसास हुआ कि अगर हुर्मुज़ में टेंशन बढ़े तो उसका असर सिर्फ पेट्रोल पंप तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि रोटी की कीमत तक पहुंचेगा। आठवीं हकीकत ड्रोन वारफेयर की ताकत थी। इस जंग ने साबित किया कि फ्यूचर के मैदान जंग में सस्ते ड्रोन्स बड़ी फौजों को भी चैलेंज कर सकते हैं। ड्रोन्स ने निगरानी, टारगेटिंग, हमलों और डिफेंस सिस्टम्स को थकाने में अहम किरदार अदा किया। हैरत अंगेज़ बात ये थी कि बाद ड्रोन्स में कॉमर्शियल इलेक्ट्रॉनिक्स इस्तेमाल किए गए थे, यानी वो टेक्नोलॉजी जो कभी आम मार्केट में मिलती थी अब जंगी हथियार बन चुकी है। एक मॉडर्न फाइटर जेट की कीमत $100 मिलियन से ज़्यादा हो सकती है, जबकि एक हमलावर ड्रोन उसके मुकाबले में बहुत सस्ता होता है। इस जंग ने मिलिट्री प्लानर्स को मजबूर कर दिया कि वो अपनी पूरी वार डॉक्ट्राइन पर दोबारा गौर करें। नवी हकीकत बदलती हुई इंटरनेशनल पॉलिटिक्स थी। इस जंग के दौरान दुनिया साफ तौर पर दो ब्लॉक्स में तकसीम नजर आई। गल्फ के मुल्कों ने अमेरिका के साथ ताल्लुकात बरकरार रखते हुए डी एस्केलेशन की कोशिश की। चीन ने एनर्जी और ट्रेड के स्टेबिलिटी पर जोर दिया, क्योंकि उसकी इकॉनमी गल्फ के तेल पर डिपेंड है। इंडिया ने भी बैलेंस्ड पॉलिसी अपनाने की कोशिश की ताकि उसके स्ट्रेटजिक और इकोनॉमिक
इंटरेस्ट सेफ रहें। रूस की पोजीशन भी इतनी ताकतवर नज़र नहीं आई जितनी कई लोग समझते थे। इस जंग ने दिखाया कि दुनिया अब मुकम्मल तौर पर मल्टीपोलर दौर में दाखिल हो चुकी है, जहां हर मुल्क अपने इंटरेस्ट के मुताबिक फैसले करेगा। और 10वीं शायद सबसे अहम हकीकत ये थी कि मिडल ईस्ट अब सिर्फ वर्ल्ड पॉलिटिक्स का मैदान नहीं रहा, बल्कि वो खुद वर्ल्ड पॉलिटिक्स को शक्ल दे रहा है। जैसे ही जंग बढ़ी, वर्ल्ड स्टॉक मार्केट्स हिल गईं, एयरलाइन रूट्स तब्दील हो गए, शिपिंग रेट्स बढ़ गए, साइबर अलर्ट्स जारी होने लगे और दुनिया भर के लीडर्स हंगामी डिप्लोमेटिक कांटेक्ट में मसरूफ़ हो गए। इस इलाके के पास सिर्फ तेल नहीं बल्कि दुनिया के अहम तरीन समुद्री रास्ते, डेटा केबल्स, मिलिट्री बेसेस और इकोनॉमिक कॉरिडोर्स मौजूद हैं। कभी इन्हीं डेजर्ट से रेशम और मसाले के काफ़िले गुजरते थे, आज इन्हीं रास्तों से तेल, डेटा, ड्रोन्स, मिसाइल, एल्गोरिथम्स और वर्ल्ड ट्रेड गुजरती है। इस जंग ने दुनिया को याद दिलाया कि अगर आप मिडल ईस्ट को समझते हैं तो आप मॉडर्न दुनिया के पावर स्ट्रक्चर को समझते हैं। तारीख़ इस इलाके को कभी नहीं छोड़ती, सिर्फ अपने हथियार बदल लेती है। अब आखिर में आपसे 3 सवाल जिसका जवाब आप कमेंट में दे सकते हैं। एक ये कि बताएं कि आपको इस जंग के दौरान मिडल ईस्ट, ख़ास तौर पर अरब दुनिया और ईरान के बारे में क्या नई बात पता चली। दूसरे ये कि इस जंग में अमेरिका और इसराइल का जो हाल हुआ, क्या आपको उसकी उम्मीद थी। और तीसरा सवाल ये कि इस जंग का आपकी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ा। और इंतज़ार करें किसी नई वीडियो का। तब तक रेडियो देश के देखने वालों को फैज़ुल हक का सलाम।